आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खेड़ा ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों पर पंजाब और हरियाणा में जनमत संग्रह करने की मांग की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों का पंजाब और हरियाणा में कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस समस्या का एकमात्र समाधान तीनों कानूनों पर जनमत संग्रह करना है। उन्होंने कहा कि विदेशों की सरकारें जनमत संग्रह कराकर समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन मोदी सरकार तानाशाही के साथ साथ सभी 3 कानूनों को लागू करना चाहती है। तादाद विच पिछले 17-18 दिन तो इस कड़कदी ठंड की रुत विच और बड़े अनहाइजीनिक कंडीशनस विच अपनियां मंगां नूं लैके बहुत दृढ़ता दे नाल मोर्चा ला के बैठे ने। बड़े दुख की गल है कि साडे अपने देश की सरकार उन्हां दा निरादर कर रही है और जमहूरी कदरां कीमतां नूं छिक्के ते टंग रही है। ये जिहड़ियां मंगां ने ये किसी एक सूबे दी एक वर्ग के लोगों दी नहीं गया। किसान जिहड़ा है वो सारे देश का पक्ष पूरदा वा और पंजाब दे लोग अगर कोई मंग कर रहे हैं तो वो सारे देश के किसानां दे दियां भावनावां नूं मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। इब्राहिम लिंकन जिहड़े राष्ट्रपति होए ने अमेरिका दे, उन्होंने एक सादा जिहा कोट है जिहड़ा मोदी साहब नूं ते बीजेपी नूं जरूर समझना चाहिए। वो कहंदे ने कि फार्मिंग इज़ नॉट अ जॉब, फार्मिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एक जिंदगी जीण दा तरीका सारी दुनिया दे विच है जिहड़े लोग खेती ते ज़मीन नाल जुड़े हुए ने। इसलिए इन्हां दा निरादर समझ लो कि परमात्मा दा रब दा निरादर करन दे बराबर है। हुण जद के डेडलॉक हो चुका वा, किसान अपनियां वाजिब मंगां हक्की मंगां लैके और मैं जिद्दां कहा कि बहुत वड्डे पद्धर ते संघर्ष पहुंच चुका। सारे पंजाब, सारे हरियाणे चों, राजस्थान तो, उत्तर प्रदेश चों बहुत वड्डी तादाद विच हर किस्म की इमदाद इस मोर्चे नूं मिल रही है। दिल्ली च इस मुकाम ते दूसरे पासे बीजेपी भी अपनी जिद ते अड़ी हुई है। वो इन्हां दियां गल्लां मन रही। 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकियां, किसी कंक्लूजन ते नहीं पहुंच सकी। इन्हां हालातां विच मैं सिर्फ असीं कहना चाहुंदे हां कि एक बड़ा वाजिब ते बहुत पीसफुल ते बहुत डेमोक्रेटिक तरीका किसी भी इशू नूं सैटल करन दा अज दे मॉडर्न युग विच, बैलेट दे युग विच, डेमोक्रेसी विच है। उस मसले नूं हल करन दा तरीका केवल ते केवल हुण रेफरेंडम बाकी है, रायशुमारी बाकी है, जनमत। मैं एक चिट्ठी लिख के अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नूं असीं भेज रहे हैं और मैं ये कहना चाहुंदा कि इहदे नालों शांतमई ढंग नहीं हो सकता किसी भी मसले नूं हल करन दी। और रेफरेंडम दी वजाहत इसलिए मैं कर रहा वां क्योंकि बीजेपी अक्सर कह रही है, अज तक कह रही है कि जिहड़े असीं ये 3 कानून बनाए ने ये किसान हितैषी आ, ये देश के हित विच ने, ये पंजाब दे किसानां दे वास्ते भले दी गल है। हुण पंजाब दे किसान कोठियां ते चढ़ के रौला पा चुके ने। हर बच्चा दिल्ली के धरने में जाके शमूलीयत कर चुकिया। बजुर्ग औरतां उत्थे बैठियां ने घरां दे कामकार छड्ड के। ते असीं कह रहे हैं कि सानूं ये कानून प्रवान नहीं गए, जबकि बीजेपी की सरकार धक्के ना कह रही है कि ये कानून तुहाडे हक विच बनाए ने। इको बंद करो जरा। हुण इन्हां हालातां दे विच एक ते इक्को एक हल है जिहड़ा ये साबित कर सकेगा कि किहदा पक्ष ठीक है, क्योंकि बीजेपी धक्के ना कह रही है कि बहु गिणती लोग साडे नाल है। इसलिए इस डेडलॉक नूं तोड़न वास्ते और एक किसी क्राइसिस नूं खत्म करन वास्ते मेरी ये सुझाव आ साडे इस देश दे सरकार नूं कि तुसीं एक रायशुमारी करा लो। पंजाब दे विच रायशुमारी करा लो, पंजाब हरियाणे विच मैक्सिमम जिथे लोग इहदा डट के विरोध कर रहे हैं। जनमत करा लो, रेफरेंडम होल्ड कर लो, जिहड़ी धिर जित जाएगी उसकी गल मान लवो तुसीं सारे जाने। अगर पंजाब दे लोग किसान जथेबंदियां दा साथ दे के 3 काले कानूनां नूं रेफरेंडम दे राहीं रिजैक्ट करदे आ तो मैं समझदा वां कि मोदी दी सरकार नूं जनमत दा फैसला, डेमोक्रेसी दा फैसला, जमहूरीयत दा फैसला सिर मत्थे होकर प्रवान करना चाहिए वा। तो जे पंजाब दे विच बीजेपी जितदी है तो असीं अपने आगूआं नूं बेनती करांगे कि भी हुण बहुमत जिहड़ा हैगा वो बीजेपी के हक विच है, जिहड़ा कि पॉसिबल ही नहीं गा, क्योंकि हर वर्ग के लोग, मेरा ख्याल है कि जे मैं गलत ना होवां तो
99% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 117 ਚੋਂ 115 MLAs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਕਰੰਟ ਡੈਡਲੌਕ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾਠੀ ਵਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ 4-5 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੱਗ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 3-4 ਉਦਾਹਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ EU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ EU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ। 3 ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।